سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور انڈونیشیا نے تجارت، ثقافت، صحت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی پاکستان میں کرپشن کے بارے میں عوامی تاثر پر مبنی رپورٹ پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران دو طرفہ تعلقات اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پنجاب میں کینسر اور دل کے مریضوں کے 10 لاکھ روپے تک کے علاج کے لیے چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مشرقی مقبوضہ بیت المقدس میں اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ پر اسرائیلی فورسز کی چھاپہ مار کارروائی کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کی 19 سال سے کم عمر خواتین کی ٹیموں کے درمیان 5 ٹی20 میچوں کی سیریز کا چوتھا میچ کل کوکسس بازار میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور انڈونیشیا نے تجارت، ثقافت، صحت، تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ مفاہمت آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف اور انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے درمیان ملاقات میں ہوئی۔ بعد میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ مل کر کام کرنے کا یقین دلایا تاکہ مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے مقرر کردہ اہداف کو حاصل کیا جا سکے۔ $4.5 ارب کی دو طرفہ تجارت جس سے انڈونیشیا کو زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں فریقوں نے پاکستان سے زرعی مصنوعات اور IT خدمات کی برآمدات کے ذریعے تجارت میں توازن پیدا کرنے کے لیے اجتماعی اقدامات کرنے پر بات چیت کی ہے۔ شہباز شریف نے یقین ظاہر کیا کہ انڈونیشیا کے صدر کا دورہ برادرانہ تعلقات کو مزید بلندیوں پر لے جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ نہ صرف اپنے ممالک پر بلکہ پورے خطے کی ترقی اور امن کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اس موقع پر انڈونیشیا کے صدر پرواوو سوبیانتو نے کہا کہ دونوں ممالک نے دو طرفہ تجارتی تعلقات کو عملی طور پر اثر نو متوازن کرنے کے عمل میں تیزی لانے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے صحت کے شعبے میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ڈاکٹروں، دندان سازوں، طبی ماہرین اور دیگر متعلقہ ماہرین کو انڈونیشیا بھیجنے پر آمادگی ظاہر کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے کہا کہ دونوں ممالک خارجہ پالیسی کے شعبے میں ہم آہنگی خاص طور پر فلسطین پر مشترکہ موقف رکھتے ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر نے اپنے دورے کے دوران پرتپاک استقبال اور شاندار مہمان نوازی پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو انڈونیشیا کے دورے کی دعوت بھی دی۔ پاکستان اور انڈونیشیا نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے کے لیے مفاہمت کی 7 یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ دستخط کی تقریب آج اسلام آباد میں منعقد ہوئی جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو نے شرکت کی۔ ان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں میں اعلیٰ تعلیم میں تعاون، انڈونیشیا کے ریاستی وظائف کے لیے گرانٹ پروگرام، چھوٹے اور درمیانے درجے کا کاروباری اداروں کے لیے کاروبار کی ترقی میں سہولت، قومی تاریخی نوادرات کے شعبے میں تعاون، انسداد منشیات اور منشیات کی غیر قانونی سمگلنگ کی روک تھام، حلال تجارت، سرٹیفیکیشن اور صحت کے شعبے میں تعاون شامل ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے حالیہ مالی اجرا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان معاشی استحکام اور ترقی کے لیے ضروری اقدامات پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ آج اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ IMF کی جانب سے پاکستان میں معاشی اصلاحات اور اقدامات کے مؤثر نفاذ پر اظہار اطمینان بالخصوص وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ان کی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم نے اس امر کا بھی اعتراف کیا کہ اصلاحاتی ایجنڈے کے نفاذ اور پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی معاونت کا کلیدی کردار ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ڈیفالٹ کے دہانے سے ملک کو استحکام اور ترقی کی سمت میں گامزن کرنا ایک کٹھن مرحلہ تھا جس کے لیے سب نے مل کر قربانی دی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے سیاست کی قربانی دے کر اور قوم نے معاشی مشکلات برداشت کر کے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया कि पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात और डिजिटाइजेशन कामयाब केस स्टडी के तौर पर दुनिया भर में मिसाल बन गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस पुख्ता अज़्म का इजहार किया कि वो पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली और मुल्क को बैरूनी कर्जों से मुकम्मल निजात दिलाने तक मेहनत जारी रखेंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान में करप्शन के बारे में अवामी तासुब पर मबनी रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सर्वे के मुताबिक अवाम की बड़ी तादाद ने ये राय दी है कि हमारी हुकूमत के दौरान उन्हें करप्शन का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अवाम की ये राय करप्शन के खिलाफ जंग और शफाफियत को फ़रोग़ के हवाले से हुकूमती कोशिशों का एतराफ़ है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट हर शोबे में मेरिट की बुनियाद पर और शफाफ निज़ाम कायम करने के लिए हुकूमत की जानिब से की गई इस्लाहात की कामयाबी का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म ने नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क की मईशत की मज़ीद बेहतरी, अवाम को बेहतरीन खिदमात की फराहमी और करप्शन के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर राबता किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर आला सतह के मुसलसल तबादलों को सराहते हुए कहा कि वो रवां हफ्ते के आखिर में तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत अशगाबाद में अमन और एतमाद के मौजू पर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम में शिरकत के मुंतज़िर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ढांचा जाती इस्लाहात के लिए कौमी हिमायत को सराहा है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि इज्तमाई अज़्म और नज़्म व ज़ब्त से अमल दरामद पाकिस्तान के मौशी इंतज़ाम और इस्तेहकाम को मजबूत बनाने में मरकज़ी हैसियत रखता है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में कैंसर और दिल के मरीजों के लिए चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला किया है। ये फैसला लाहौर में वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। इजलास को बताया गया कि कार्ड के जरिए दिल और कैंसर के मरीज 10 लाख रुपए तक के इलाज की सहूलत हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बच्चों को पोलियो से हर कीमत पर बचाने और सूबे को पोलियो फ्री बनाने के अज़्म का इजहार किया है। ये बात उन्होंने आज कराची में इंसदादे पोलियो के हवाले से सूबाई टास्क फोर्स के इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने हिदायत की कि तमाम बल्दियाती इदारे आइंदा हफ्ते से शुरू होने वाली पोलियो के खात्मे की मुहिम में भरपूर ताउन करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दिस में फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा के ज़ेर इंतज़ाम शेख जरा कंपाउंड में इसराइली फोर्सेस के गैर कानूनी छापामार कार्रवाई की मज़म्मत की है। एक बयान में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे का कंपाउंड इसका अहाता है जहाँ किसी भी किस्म की मुदाखलत की इजाज़त नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने इसराइल पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर आलमी इमदादी इदारे उनरवा के अहाते की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करे और उनरवा के अहाते में मज़ीद कार्रवाई करने से गुरेज करे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की 19 साल से कम उम्र ख़वातीन टीमों के दरमियान 5 मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज का चौथा मैच कल कॉकेसिस बाजार में खेला जाएगा। मैच दिन 12:30 बजे शुरू होगा। बांग्लादेश को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है। और अब आखिर में मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज्यादातर सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शाम और रात के वक्त में मौसम अब्र आलूद रहेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्मोक छाई रहने की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किया गया 5 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और पेशावर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 23, कराची 31, कोयटा और मुजफ्फराबाद 14, गिलगित 13, मरी 16, जबकि श्रीनगर 13, जम्मू 21 और लेह 3 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने तिजारत, सकाफत, सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान में करप्शन के बारे में अवामी तासुब पर मबनी रिपोर्ट पर इत्मीनान ज़ाहिर किया है। नायब वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया है।
اسی کے ساتھ خبریں ختم. مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.gv.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.